वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ये बच्ची पूनम आ जी। रात कल करीब इसे टाइम ही आपां नूं उस वाहिगुरू ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस राम ने सेवा बख्शी सी। बच्ची नूं साडे कोल इत्थे वीर रेहड़ी लाउंदे आ बर्गरां दी भनोड़ां वाले बस अड्डे ते, उत्थों लैके आए सी वीर। उन्होंने दस्सिया एक बजुर्ग जा रहे थे कि 60-65 साल के मोटरसाइकिल ते शंकरा आई हॉस्पिटल के बाहर इन्हें हथ दिता। वो बापू जी ने मोटरसाइकिल रोक लिया तो उन्होंने बापू जी को कहती भी बापू जी मैनू लै चलो। तो बापू ने जो बैठ गई आवाज़ जी लगी उन्होंने पहला तो लग्या भी कितने मुंडा वा, फिर उन्होंने लगे पुछया उन्हें भी तेरा नाम की आ। इन्हें जो नाम दस्या पूनम आ, उन्होंने बापू को लग्या भी तो कुड़ी आ। तो बापू ने अगे भनोड़ा वाले अड्डे ते आके उत्थे रोक लिया। बर्गरां वाली रेहड़ी लगी हुई सी, उन्होंने मुंडे नूं जानदा सी बापू ने उहदे कोले लाता इहनूं कुड़ी नूं भी तुसीं यार इहदा पता करो, मैं तां गांह चलिया आपदी जॉब ते, रात नूं मेरी ड्यूटी आ भी मैं तां सोचिया मुंडा वा, बाद पता लग्या भी ये कुड़ी आ, भी तुसीं इहदा घर लभ के जे मदद करो जां मनुखता दी सेवा वालिआं कोले छड्डिआओ। ਉਹ ਬਾਪੂ भी ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े होए जानते सी सानूं। तो फिर वीर हुणी साडे कोल इत्थे लैके आ गए पूनम नूं। असीं रात बिजी सीगे थोड़ा जिहा, तो उस तो बाद जो शाम रात नूं इस वेले दी सारी गलबात सुनी तो इन्हें बच्ची ने सानूं दस्सिया भी मेरे मम्मी दी डैथ हुई है, डैडी मेरे करनाल रहिंदे ने ते इत्थे मेरी मौसी रहिंदी है ते भूआ रहिंदी आ अपने मुल्लापुर, भी वो मैनूं कुटदे मारदे आ। ते पास्टर जी ने एक उत्थे उन्हां कोले भी मैनूं रखिया, बिनसर पास्टर दे घरे घरे रही मैं, पढ़ी उत्थे मैं। उन्हां दी बेटी रैबिका कहंदी वो मारदी है मैनूं। पर सवेरों जदों चलो रात नूं ही परिवार का पता लग गया सी सानूं कुछ सवेरों फिर परिवार नाल गल हुई। इन्हां दे भूआ जी बैठे ने ते ये फुੱਫੜ जी बैठे ने लास्ट दे उपर, ये पास्टर जी बैठे ने, ये तुसीं भैणे भूआ ही लगते हैं सारे रिश्तेदार, जानी कि इन्हां दे आए हुए ने। जानी कि बच्ची ने जो भी गल दसी सी वो कोई भी गल सही नहीं सी, क्योंकि असी भी अपने लैवल ते भी पड़ताल की, इन्हां भी फिर गल्लां कीतियां। हुण भी असीं इहनूं पुछिया भी जिहड़ियां तूं गल्लां दसियां सी तैनूं कुੱਟਦਾ मारदा कोई है जां नहीं, तां वो कह रही है भी नहीं मैनूं कोई मारदा नहीं सी। पर इक्को ही गल वो कह रही है मैं अपने डैडी कोल जाके रहना चाहुंदी, मैं इत्थे नहीं रहना चाहुंदी। पूनम नूं दिमागी परेशानी है, क्योंकि जो पूनम छोटे जी सी कुछ दिनों की सी, जो ये मम्मी इस दुनिया तो चले गई, तो ये मदर नूं भी दिमागी बीमारी सी, ठीक नहीं सी। उही ब्लड दे विच बच्ची नूं भी अगों बीमारी मिली। हुण जिद्दां जिद्दां वड्डी हो रही है, इन्हां दे भूआ जी दसदे आ पहलां जो छोटी सी पढ़दी सी जी वधिया पढ़ती तो सीगी, जिवें पहलां कुछ भी नहीं करती सी, कुछ नहीं करती। जिवें जिवें वड्डी हुंदी है ना, बच्चिआं दी जिहड़ी मैं रोटी दिंदी सी वो रख लैंदी सी, पर जिहड़े अमीर लोकां दे बच्चिआं दी रोटी जिवें सोहणी रोटी वो खा जांदी सी लोकां दी स्कूले। फिर वो आसार आंदे सी कि एक बच्चे दी नहीं खाती, कईयां बच्चिआं दे खा जांदी। फिर उन्हां दे पेरेंट्स सानूं आके बोलदे भी साडे बच्चे भुੱਖੇ रहंदे आ, भी अपनी देवी नूं तुसीं घरे रखो, ये पढ़न दे लायक नहीं है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਹੋਣੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟੈਂਪੂ ਦਾ ਹੱਥ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਕੱਲ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਖਾਂਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਖਾਂਬੜਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਮੱਚਾ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ? ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ, ਸਮਝ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਆ ਬਾਲ ਕਟਾਇਆ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਜਵਾਕ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਹੈ, ਕਟਾਈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂ। ਮੋਟਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਕੱਲੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਛੱਡਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੂਨਮ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰੋਵੇ ਪਿੱਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜੈਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 24 ਘੰਟਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਗਈ ਬਸ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸ਼ਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲੈ ਮਗਰ ਪੂਨਮ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਪਟਾ, ਕੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ? ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ? ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਆ ਵਾ? ਮਾਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੂਆ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲੀ ਕਿਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਤ? ਕਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ? ਭੂਆ ਨੇ? ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਭੂਆ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਫੁੱਫੜ ਮਾਰਦਾ? ਪਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮਾਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ 200 ਘਰ 300 ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਪੂਨਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਨਮ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਿੱਤਰਾਈ ਨਾਨੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਪੂਨਮ ਚਲੋ, ਉਹ ਪੂਨਮ ਉਰਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਉਰਿਆ। ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਨਮ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਵੀ, ਫੁੱਫੜ ਵੀ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੋਏ ਹੈ? ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਵਾਉਂਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੁਛ। ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਲ ਕਾਹ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੈ ਪੂਨਮ ਘਰੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗੀ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਾਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਜਾ ਮਾਰੂਗੀ, ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪੂਨਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਦੇਖ ਪੂਨਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਤਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ? ਪਰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ? ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਘਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ? ਭੂਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਭੂਆ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ।
ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਨਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਚਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖੇ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਰਮਖ ਚ ਲਾਈ ਇਹਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹਸਨਪੁਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਸਨਪੁਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਵਰਦੀ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਬੱਦੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬੱਦੋਵਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਭਾਲੋਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚਲ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਮਾਰਦੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ, ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਆਏ ਸੀਗੇ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਲੈਣਾ ਦੇ ਪਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ, ਟਿੱਪੀਆਂ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਆਏ ਥੱਪੜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਪਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਈ ਕੁੜੀ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ 15 ਦੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਪੂਨਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਦਵਾਈ ਖਾਏਂਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਗੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਏਂਗੀ ਨਾ? ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਵਾ ਦਵਾਓ ਖਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਭੂਆ ਹੁਣੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਪੂਨਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਆ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਨਮ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਆ ਪੂਨਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਭੂਆ ਜੀ ਨਾਲ? ਜਾਣਾ ਵਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣੀ ਉਹਦੀ। ਜਾਣਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਜਾਣਾ ਭੂਆ ਕੋਲੇ? ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਭੂਆ ਕਿਹੜੀ ਭੂਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਦੱਸ? ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਵੀ, ਆਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਪੂਨਮ
ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਤ ਤਾਂ ਪਵਾ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਹੈਨਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਬਸ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕਰ, ਲਿਖਾ ਜਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਪੂਨਮ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਪੱਕਾ? ਭੂਆ ਦਾ ਪੱਪੜ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਟੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਖਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਏਂਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਏਂਗੀ? ਲੈ ਚੱਲ ਜਾ ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਬੈਠ, ਚੱਲ ਬੈਠ। ਚਲੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।